सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी एजुकेशन चैनल में आप जी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज असी 11वीं जमात के जिमें कि असी पहलों तो पढ़ते आ रहे हैं कुछ दंत कथावां ते कुछ प्रीत कथावां। सो पुरातन दंत कथावां दे विचों एक कथा जो साडी पेंडिंग पई सी उहदे नाल संबंधित क्वेश्चन आंसर ने जिहड़े ओह सीगी कथा दुल्ले की कहानी। दुल्ला एक साडा संदलवार दे इलाके का जंपल आ तो ये बारे जी डिटेल दे विच असी वीडियो बना के इस चैनल के उपर ऑलरेडी पाई हुई है। तो कुछ क्वेश्चन भी पाए हुए हैं, पर इस वीडियो के विच असी मिर्जा साहिबा ते हीर रांझा ते दुल्ला ये तीन जिहड़े किरदार ने ये विच असी इकट्ठे करांगे, उन्हां नाल संबंधित जिहड़े क्वेश्चन आंसर ने उन्हां दे उपर गलबात करांगे। सो आओ इस वीडियो नूं आपां शुरू करते हैं। ये वीडियो दे विच तुहानूं डिटेल विच कोई भी गल नहीं समझाई जाएगी, सिर्फ रोल प्रश्न उत्तरां के आधार पर वीडियो बनाउण जा रहे हैं। तो इन्हां दी जेकर तुसीं डिटेल दे विच स्टोरी पढ़नी है तो चैनल के उपर पहलां वीडियो बना के पा दित्ती गई है। जे तुसीं दुल्ले बारे जिहड़ी कहानी आ जां दुल्ले जिहड़ा साडी कथा इहदा सार जेकर सुनना तुसीं तां ओह डिटेल दे विच जाके चैनल तो तुसीं वेख सकदे हो। सो आओ आपां हुण इन्हां नाल संबंधित जिहड़े सवाल जवाब ने उन्हां नूं पढ़दे हां ते समझदे हां। पहला सवाल है कि दुल्ले की बागी तबीयत होने विच किहड़ियां घटनावां दा हत्थ सी। सो बागी तो भाव हुंदा जिहड़ी उस समय की हुकूमत सी उहदे खिलाफ जाना। उत्तर है कि दुल्ले की बागी तबीयत होने विच मुगल सल्तनत वल्लों उसदे प्यो दादे दे कीते गए तसद्दुद दा हत्थ सी। मुगल हाकमां वल्लों प्यो दादे दा बेरहमी नाल कतल ते दुर्गत की गई सी। सो बेटा कहा जाता है कि लाहौर के जोड़ा शाही दरवाजा से वो गेट के उपर इन्हों के प्यो दादियां नूं मार के उन्होंने खल्लां दे विच तूड़ी पा के पुट्ठे लमका दिता गया सी भी कोई बंदा मुगलों के खिलाफ बगावत ना करे। सो बहुत वड्डी बेटा ये घटना सीगी, जिहड़ियां छोटी छोटी घटनावां तो बाद ही असीं बोलदा बड़ा विस्फोट हुंदा। सो ये अंदर मन दे विच बहुत सारियां जिहड़ियां घुटनां सीगियां मुगलों नूं लैके ते फिर जिहड़ा दुल्ला मुगलों का ये मतलब विरोध करता मुगलों के खिलाफ जाता। प्रश्न नंबर 2 है कि दुल्ला लोगों में हरमन प्यारा किमें हो गया। असी उपर भी देखा कि जो दुल्ला सी फिर मुगलों के खजाने लुट के आम गरीब लोगों को वंडदा तो इस करके वो हरमन प्यारा सी ते आम लोगों की आम आवाम की गल करन वाला सी दुल्ला। दुल्ला व्यापारियां ते शाही काफलियां तो धन माल आदि लुट लैंदा सी ते फिर वो धन माल गरीबां ते लोड़वंदां विच वंड दिंदा सी। इस तरह वो परोपकार करन कारण लोकां विच हरमन प्यारा हो गया सी। सो बेटा दुल्ला कहा जाता कि वह बगावत कर लई ना जदों भी किसी शाही खजाना कोई लैके जाता जां कोई शाही महलों वाल कोई व्यापारी कोई चीज़ लैके जाता तो जिहड़ा दुल्ला सी अपने साथियों नाल रल के उन्हां व्यापारियां दी उन्हां शाही खजाने दे विच जो भी कोई चीज़ जाती उन्होंने लुट लैंदा ते उस चीज़ नूं फिर आम लोगों के विच जिहड़ा वंड दिंदा सी। इस करके जिहड़ा दुल्ला सी वो आम लोगों का हरमन प्यारा हो गया सी। सवाल नंबर 3 है कि लाहौर के हाकम दुल्ले तो परेशान क्यों सन या क्यों परेशान रहंदे सन। उत्तर है लाहौर के हाकम दुल्ले तो इस करके परेशान सन कि एक तो वह सरकारी खजाने विच मामला नहीं सी दिंदा। खजाना बेटा मामला हुंदा सी उस टाइम जिवें असीं कह दईए टैक्स भरना मालीआ भरना मामला नहीं सी दिंदा ते दूजा वह शाही काफलियां व्यापारियां बादशाह लई तोहफे लैके जाण वाले व्यापारियों नूं लुट लैंदा सी। वो बादशाह के हुक्मां की भी परवाह नहीं सी करदा। सो बेटा ये उपरलियां सारियां गल्लां ही इहदे विच एक क्वेश्चन के आंसर च असीं कह दित्तियां ने कि वह मालीआ नहीं सी दिंदा जिन्हों असीं टैक्स कहने जां उस टाइम का मामला कहा जाता। शाही काफले मैं तुहानूं दस्सिआ उपर भी जो चीज़ शाही महलों वाल जाती जां महलों चों किसी दूसरे महलों में जाती तो उन्होंने लुट लैंदा। जे कोई व्यापारी बादशाह लई कोई भेटा कोई चीज़ उन्होंने तोहफा कोई देण जाता कीमती चीज़ तां भी दुल्ला उसनूं लुट लैंदा सी ते वो बादशाह के हुक्मां की भी कोई परवाह नहीं सी करदा क्योंकि वह बागी तबीयत का मालक सी, वो आज़ाद तबीयत का मालक सी। उन्होंने पता कि मेरे प्यो दादिਆਂ ने भी जिहड़ी इन्हां मुगलों की जिहड़ी गुलामी नहीं कबूली तो मैं भी नहीं कबूलनी, अधीनगी नहीं कबूलनी। सवाल नंबर 4 है कि दुल्ले के प्यो दादे नाल की बीती सी।
ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਣਖੀਲੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਈਨ ਭਾਵ ਰੋਹਬ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਆਦਿ ਭਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਾਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਲਾਂ 'ਚ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਦਿਖਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਦੁੱਲਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਾ ਖੀਵੇ ਖਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਣੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਮਾਣੀ ਬੇਟਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਭਾਵ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਨਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਉਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3, ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜੰਡ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਰ ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਨਿਹੱਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ। ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਬੇਟਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏਂਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਘਰੋਂ ਖਾਰ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀਰ ਨਾਲੇ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਹੀਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਹੀਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਬੱਬ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੀਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਮਕਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪੱਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕ ਸ਼ਮਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਨਬੀ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧਨਾੜ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਹੀਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉੱਠਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੀਰ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ ਕਿ ਹੀਰ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਹੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬੋਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਜਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਸਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ। ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਲਨਾਥ ਤੋਂ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਉਹਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋ, ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬਾਲਨਾਥ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਵਿਜੋਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੈਤੀ। ਸੈਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭੱਜ ਆਏ ਤਾਂ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਟਬੂਲੇ ਦਾ ਕਾਜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਹਿਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਭੱਜਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6 ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਇਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਬੇਟਾ 2 ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਇਤ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7 ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਝ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀਰ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਵੀ।
ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੋਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮਤਲਬ ਤੂਹਮਤ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੀ ਆ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੀਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਕ ਨਾਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਾਸਕ ਨਾਗ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। 8ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 9ਵਾਂ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜਾ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਆ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਆ ਹੋ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ। ਸੋ ਦੁੱਲਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।